Good afternoon, students. Today we have discussed about the topic example 2.17. Already we discussed in last class internal resistance of a cell using voltmeter and the electromotive force and what is internal resistance. I can explain detail. Okay, in last class. Okay. Now the internal resistance of a cell using voltmeter. The formula, what is that is this equation, page equation 2.37. R is equal to E minus V divided by V into capital R. This is the internal resistance of a cell using voltmeter. Now we use this formula in based on 2.37. This formula based panni we can calculate one example problem. The example problem, that is 2.17. That example problem, a battery has EMF 12 volt. A battery EMF is 12 volt. Are connected resistors 3 ohm. All of you note it. A battery has an EMF. EMF is nothing but E. EMF is nothing but E is equal to what? 12 volt. And the resistors are generally 3 ohm. The current in the circuit 3.93 ampere. The current I is equal to 3.93 ampere. Now we calculate terminal voltage and internal resistance of the battery of first question. Second, power delivered by the battery and power delivered to the resistors. Power delivered by the battery and power delivered by the resistors means what is the formula? In previous chapter, the equation 2.38. You see, all of you take page number 2.104. Dear students, someone ella understand பண்ணிக்கங்க because இது ஒரு important 3 mark question. ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ கம்பல்சரி கொஸ்டினில் கூட அதை கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ கம்பல்சரி கொஸ்டினில் கேட்குறப்ப சான்ஸ் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணுன்னா டேட்டா கொடுத்துருக்க கிவன் டேட்டா யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஆர் த கிவன் டேட்டா. ஓகே, நவ் ஹியர் what is the small value, what is the 12 volt resistance, 3 ohm resistance, next 3.93 ampere. These are the given data. First one, calculate the terminal velocity, terminal option A, that is A value, that is a terminal voltage and internal resistance of the battery, and then B value, power delivered by the battery and power delivered to the resistors. The power means formula P, the internal resistance means R. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படிங்கிறத முன்னாடி சொல்லிட்டேன். ஈக்குவேஷன் 2.37 பாருங்கள் அண்ட் 2.38 பாருங்கள். ஓகேவா? கிவன் டேட்டா சொல்யூஷன் பாருங்கள். I is equal to 3.93 ampere and E is equal to 12 volt. The R is equal to 3 ohm. Now the terminal voltage of the battery is equal to voltage drop across the resistor. According to this condition is an Ohm's law. Voltage drop across the resistor equal to the terminal voltage, okay, from the battery. So voltage drop across the resistors na, here we consider if any one of the resistance, here in the point is A, this point is B. The voltage drop across the resistor means what? Some amount of current passing through the resistor means voltage drop ஆகும். The voltage drop ஆகிறது some amount of potential அப்படின்றோம். That's equal to V is equal to formula, Ohm's law formula, V is equal to IR. So what is the applying current? What is the resistance value? What is the resistance value? ரெண்டு டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம்? We can multiply. So we can get the value is what? I is equal to 3.93 and what is R resistance 3. அப்போ I, so
I is equal to 3.93. Next R is equal to what? 3. So 3.93 into 3, 11.79 volt. Okay. Next another one, you see the internal resistance of a battery. Internal resistance means, already I told internal resistance formula enna, R is equal to E means V by V into R. Okay va? So EMF value E is equal to 12 volt. The E is equal to 12 volt is a given data. So now here we are using E is nothing but 12 volt, V is nothing but 11.79. already we find out last step before one step, and again V is equal to 11.79. okay. So and R is the resistance 3 ohm. All values are substituted here. 12 minus 11.79 divided by 11.79 into 3. ஓகேவா? இப்போ 12ல் 12.00, நெக்ஸ்ட்டு 11.79, இதை வந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? இதை என்ன பண்ணுங்கள், மைனஸ் பண்ணுங்கள். மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள். 12லேருந்து என்ன பண்ணுங்கள், 11.79 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து 11.79 இருக்குது இன்ட்டு 3. இந்த 3யை இந்த 3க்கு இது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு லாக் எடுக்க தெரியுமா? எனிபடி ஹேவ் லாக்? எப்படி லாக் எடுக்கிறதுன்னு தெரியுமாப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எப்படி லாக் எடுக்கிறதுன்னு தெரியுமா? 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. லோயர் கிளாஸில் 9th or 10th நீங்கள் என்னது, அதாவது 11th கூட என்னது லாக் எடுக்கிறது எப்படின்னு உங்கள் மேடம் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இப்போ லாக் எடுக்கிறதுலாம் எப்படின்னு நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்கிறது டைம் இல்லை, நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க ஜஸ்ட்டு. அப்போ இது மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் என்னது 0.05 ஓம் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஒரு சில பேர்த்துக்கு லாக் எடுக்கிறது எப்படின்னு தெரியலைன்னா ஐ வில் டெல் லேட்டர். ஓகே, நான் பாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ஒன், பவர் டெலிவர்டு டு த பேட்டரி P. இப்போ P is equal to IE அப்படின்றோம் ஃபார்முலா. ஓகேவா? P is equal to IE. தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் 2.36 இருக்கு இல்லையா? சாரி, ஈக்குவேஷன் 2.36னால் உன்னுடைய பேஜ் நம்பர் உன்னுடைய ஈக்குவேஷனில் 2.38 பாருங்கள். 2.38க்கு மேலே கண்ணா நல்லா கவனிங்க கண்ணா. 2.38க்கு மேலே 2.38 ஈக்குவேஷனுக்கு மேலே பாருங்கள். P is equal to I into IR plus IRன்னு இருக்கும். ஓகேவா? அதில் P is equal to I எப்சிலான், சாரி I சிக்மா, அது எப்சிலான் மாதிரி இதனால அது எப்சிலானாக வருது. பட் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஓகேவா? நவ் P is equal to I into Eன்னு சொல்கிறோம். இப்போ 3.93 into 12, தட் இஸ் equal to பவரோட வேல்யூ 47.1 வாட். அது டைரக்ட் வேல்யூ கண்ணு. அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம், 2.38 பாருங்கள். P is equal to I square R ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ I square Rனா ஐயோட வேல்யூ என்ன, I is equal to வாட் இஸ் I? ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன பார்த்தீங்க, 3.93. அப்போ 3.93 into 3.93 into என்னது 12. இப்போ 46.3 வாட் கண்ணு. த ரிமைனிங் பவர் P is equal to 46. பவர் டெலிவர்டு டு த ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்து சொல்கிறாங்க. பவர் டெலிவர்டு டு த ரெசிஸ்டர்ஸ். இப்போ P is equal to 47.1 மைனஸ் இந்த 47.1லேருந்து 47.1 வாட்லேருந்து 46 கரண்ட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, லெஸ் பண்ணால் தான் இந்த ரிமைனிங் பவர் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிகாஸ் நம்ம கொஷின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். கொஷின் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பவர் டெலிவர்டு பை த பேட்ரி அண்டு டெலிவர்டு டு த ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? அப்போ ரெசிஸ்டர்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரெசிஸ்டர்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம். அண்டு ரெசிஸ்டர்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பவர் ரெசிஸ்டர்ஸ் I ஸ்கொயர் R அப்படின்றோம். இந்த I ஸ்கொயர் 47.1 மைனஸ் 46.3. ஓகேவா? இதை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.8 வாட் வரும். This is delivered to the internal resistance of and cannot be used for useful work. ஓகேவா?
சரி ரைட் ஓகேங்கண்ணா அந்த சம்மை நல்லா பார்த்துக்குங்க. பேஜ் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் 2.17 இருக்கு இல்லையா, பேஜ் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் 2.7 இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மை நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா, சம் பார்க்குறது ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து செல்ஸ் இன் சீரியஸ் பேஜ் நம்பர் 2.4.3 பாருங்க. The 2.4.3 several cells can be connected to form a battery. Several cells அப்படின்னா two or more cells can be connected from a battery in series connection. If the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the second cell, the negative terminal of the second cell is connected to the positive terminal of the third cell. அப்போ என்ன அர்த்தம், ஒரு பேட்டரி செல் எடுத்துக்கிறீங்க, கவனிங்க லிசன், ஒரு எவ்ரிடே பேட்டரி செல் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு பேட்டரியோட ஒரு செல் வந்து என்ன, ஒன் சைடு வந்து நெகட்டிவும் இன்னொரு சைடு வந்து என்ன இருக்கும், பாசிட்டிவ் இருக்கும். ஓகேவா, இது என்ன பண்ணுறோம், ஹியர் இன்னொரு செல் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து நெகட்டிவ், இது வந்து திஸ் டெர்மினல் இஸ் பாசிட்டிவ். நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் நெகட்டிவ், திஸ் ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகேவா, திஸ் கனெக்ஷன் இஸ் சீரியஸ் கனெக்ஷன், மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா, இதில் இருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, என்ன பண்ணுறோம், நம்ம 3 பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். சரியா, செல்ஸு என்ன நம்ம டயக்ராம் பாருங்கள், செல்ஸ் இன் சீரியஸ் ஸ்கெமிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் 105ல். ஓகேவா, அப்போ பேட்டரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ், ஒன் நெகட்டிவ் டெர்மினல், ஒன் பாசிட்டிவ் டெர்மினல், தென் ஒன் நெகட்டிவ், தென் பாசிட்டிவ், தென் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ். திஸ் இஸ் a series combination. The free positive terminal of the first cell and the free negative terminal of the last cell become the terminals of the battery. அப்போ என்ன அர்த்தம், ஃபஸ்ட்டு டெர்மினலுடைய பாசிட்டிவ் செல்லும் பாசிட்டிவ் சைடு, செகண்ட் செல்லோட நெகட்டிவ் சைடு, செகண்டுக்கு அப்புறம் தேர்டு செல் இருக்கு இல்லையா, அந்த தேர்டு செல்லோட நெகட்டிவ், ஃபஸ்ட்டு செல்லோட பாசிட்டிவ், தேர்டு செல்லோட நெகட்டிவ். இதுதான் வந்து என்னது, 2 terminals of the battery. சரியா, 2 terminals of the battery அப்படின்னு சொல்லுவோம், terminals of the battery அப்படிங்கிறோம். ஓகேங்களா, என்ன சொல்கிறேன், becomes a terminals of the battery. ஓகேவா, பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்டு ஃபஸ்ட்டு செல், நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஃபார் லாஸ்ட் செல். இதுதான் வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷன். இது எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோம், திஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வேர். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா n cells are connected, every individuals having some amount of EMF, E volt and internal resistance R ohms are connected in the series with an external resistance R as shown in figure அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, நான் இப்போ செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இது டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டயக்ராம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த just wait. Can all of you see, suppose n cells are each of sigma, each electric field E volt and the internal resistance R ohms are connected in series with an external resistance R as shown in figure சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு செல், this is first cell, this one is second cell, this one third cell, this is fourth cell. இப்போ here n number of cells இருக்குது, 4 cells இருக்குது, 4 cell. இப்போ 4 cell இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், n number of cells are connected in series. நான் முதல்ல சொன்னேன், this is என்னது பாசிட்டிவ். இது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும், இங்கேயும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், இங்கேயும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், இங்கேயும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்குள்ளே வந்து என்னாகும், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா. அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி பிஃபோர் நம்ம ஸ்டடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா, ஹியர் n number of resistors are connected in series, n number of batteries are connected in series combination. So here each and every individual EMF, that is NR அப்படின்னு சொல்கிறோம். The NR is possible. ஓகேவா, அண்ட் ஆல்சோ EMF வந்து பார்த்தீங்கன்னா NE அல்லது N எப்சிலான்னு சொல்கிறோம், N எப்சிலான்.
ஓகேங்களா? இப்போ என் ஆர்னா என்ன, என் எப்சிலான்னா என்ன அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவரி individual battery having some amount of EMF value. Next one, and also each and every individual battery having some amount of internal resistance. வாட் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேங்க. வாட் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், சரியா? அதாவது நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை அப்போஸ் பண்ணுறது. என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு, நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு எலக்ட்ரான்ஸு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு. அப்போ ஜென்ரலாக வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு என்ன சொல்லுவீங்க? பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல், திஸ் இஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இப்படி கரண்ட்டு இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுறப்ப, எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி ஃப்ளோ ஆகுறப்ப, இப்போ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், ஹியர் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், ஹியர் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், ஹியர் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாசிபிள். அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன சொன்னேன், நான் ஒரு ஸ்டோரி நான் சொன்னேன். என்ன ஸ்டோரி சொன்னேன்? எவ்ரிடே பேட்டரி செல் எடுத்துக்கிறோம். இந்த எவ்ரிடே பேட்டரி செல்லுடைய சென்டரில் வந்து கார்பன் ராட் இருக்குது. இந்த கார்பன் ராட் மேலே வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும், கீழே நெகட்டிவ் இருக்கும், எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும், சரியா? பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும், சரியா? இனிஷியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏஜிங் பேட்டரியாக இருந்தால் அது என்ன ஆகிடும்? கரித்தூள் மாதிரி மண்ணை மாதிரி கொட்டும். இதெல்லாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் பேட்டரி பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இதெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதெல்லாம் நடத்தி முடிச்சிட்டேன் லாஸ்ட் கிளாஸில், சரியா? லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா எடுத்து பாருங்கள், ஓகேவா? அப்போ தெளிவாக நடத்திட்டு பொறுமையாக தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, சரி. இப்போ ஹியர் கன்சிடர்னா ஈச் அண்ட் எவரி இண்டிவிஜுவல் பேட்டரி ஆர் ஆல்சோ என்னது ஹேவிங் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? நான் அந்த பேஜ் நம்பர் 105 என்னுடைய புக்கை பாருங்கள். அந்த இந்த டயக்ராமை பாருங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த டயக்ராமு கீழே வேறு ஏதாவது இந்த டோட்டல் டயக்ராமை பாருங்கள். இந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, த டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி n எப்சிலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி n எப்சிலான். த டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி n எப்சிலான் மீன்ஸ் டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி n எப்சிலான். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க, இந்த ஃபஸ்ட் லைன் முக்கியம். The total EMF of the battery n epsilon. Next, the total resistance in the circuit NR plus R. அது என்ன NR plus R? Because the circuit நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன பண்ணியிருக்கோம் கவனிங்க, ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட என்ன பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the resistance capital R is connected அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் R இஸ் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்யூட் மீன்ஸ் NR ப்ளஸ் R, NR ப்ளஸ் கேபிட்டல் R. இதுதான் வந்து என்னது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஓம்ஸ் லா, if any one of the conductor or if any one of the circuit diagram, current I is flowing through the conductor, voltage drop ஆகும், potential என்ன ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும், so that voltage is drop அப்படின்றோம். இப்போ the I is the by Ohm's law the current in the circuit. இப்போ I is equal to V by R ன்னு சொல்லலாம். here Vக்கு பதில் என்ன சொல்கிறோம்னா டோட்டல் EMF அப்படின்ட்டு. டோட்டல் I is equal to டோட்டல் EMF divided by டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கான கவனிங்க. இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பக்கத்தில் எழுதிக்கிங்க. I is equal to, all of you listen, I is equal to V divided by R ன்னு போடுங்க. this is the Ohm's law formula. I is current, V is வந்து என்னது டோட்டல் EMF, here R is the resistance. என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கலாம். என்ன கொடுத்துருக்கலாம்னா I is equal to by according to Ohm's law I is equal to V by R, then V is equal to total EMF and total resistance R அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம் E divided by NR plus E கொடுத்துருக்கலாம். பட் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டு கீழே, அதாவது சர்க்யூட் டயக்ராமு கீழே அதை கொடுத்ததுனால என்ன பண்ணல அவங்க
அந்த ஃபார்ம் ஸ்டெப்ஸை கொடுக்கல. பட் நீங்கள் வந்து ஓம்ஸ்லானா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஓம்ஸ்லானா ஐஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர், அதாவது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர். ஓகேவா? ஹியர் வி டோட்டல் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சிக்மா டிவைடட் பை என்ஆர் ப்ளஸ் ஆர். நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஏ கேஸ் பின்னு 2 கேஸ் கொடுத்து இதோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த என்னது சீரீஸ்க்கு. இன்கேஸு ஆர் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் இஸ் வெரி வெரி மச் லெஸ் தேன் கேபிட்டல் ஆர். அது என்னது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? வாட் இஸ் ஸ்மால் ஆர், வாட் இஸ் கேபிட்டல் ஆர்? த ஸ்மால் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பேட்ரி இன்சைடு த பேட்ரி. ஓகேவா? இன்சைடு த பேட்ரி, பேட்ரிக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? கேபிட்டல் ஆர் அப்படி இஸ் நத்திங் பட் வாட்? கேபிட்டல் ஆர் எங்கே இருக்கும்? கேபிட்டல் ஆர் எங்கே சார் இருக்குன்னா given the circuit. all of you see given the circuit, given the circuitல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய given the circuitல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து என்ன ஆகும்? கரண்ட் ஐ வந்து some amount of resistance possible here. அப்போ small amount of resistance possible, that is low internal resistance. Low internal resistance means small r. Here capital R is nothing but resistance. அப்போ இதுவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான், இதுவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் தாங்கண்ணே. சரியா? அங்கே வந்து ஏன் வந்து வெரி மச் ஸ்மாலர் தேன் சொல்கிறோம்? ஒய் வெரி மச் ஸ்மாலர் தேன்? வெரி மச் ஸ்மாலர் தேன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன், ஒரு ரிசல்ட்டு. த ரிசல்ட் வேல்யூ கேன் பி ப்ரெடிக்டட். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் as imagine இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி வெரி ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நெக்லிஜிபிள் வேல்யூ NE டிவைடட் பை திஸ் இஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வெரி ஸ்மால் வேல்யூ. திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வெரி ஸ்மால் வேல்யூ. அப்போ NE டிவைடட் பை ஆர், that is I is equal to NE by R, approximately equal to, இப்படி போட்டால் அப்ராக்சிமேட்லின்னு அர்த்தம், அல்லது மோர் ஆர் லெஸ் சேம் என்னது NI1 அப்படின்றோம். NI1 அப்போ டோட்டல் கரண்ட்டுக்கு ஐக்கு என்னது ஈக்குவலாக இருக்கும். n நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட், சாரி n நம்பர் ஆஃப் பேட்ரி, n நம்பர் ஆஃப் பேட்ரிஸ்னு என்ன அர்த்தம்? 3 or n 2 or more batteries are connected in series combination. ஓகேவா? இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் வெரி மச் ஸ்மாலர் தேன் கேபிட்டல் ஆர் மீன்ஸ் ஐயோட வேல்யூ என்னது மோர் ஆர் லெஸ் n நம்பர் ஆஃப் பேட்டரிஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? இது வந்து கொஞ்சம் நுணுக்கமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. அதாவது நுணுக்கமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? கொஷின் வந்து எப்படி கேட்பாங்க 1 மார்க்கில், இதை பேஸ் பண்ணி 1 மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம். R is very much smaller than, R is very much smaller than resistance capital R. What about the total value? What about the current value ன்னு கேட்கலாம். That current I value option A ஜீரோன்னு கொடுக்கலாம். ஆப்ஷன் B the current I value maximum கேட்கலாம், அது current I value minimum கேட்கலாம். ஆப்ஷன் Dயில் the current value என்னது NI1 சொல்லலாம். இப்போ NI1 அப்படின்னு என்ன மீனிங்க? NI1னா மீனிங் எதாவது திங்க் பண்ணுறீங்களா, ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நான் என்ன சொல்கிறேன்னு ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி 1 மார்க் கேட்கலாம். நான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் இந்த இடத்துல பொறுமையாக போகிறேன் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி 1 மார்க் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி கேஸ் பியில் இப்போ இதோட ரிசல்ட் I1 இஸ் கரண்ட் டியூ டு த சிங்கிள் செல் and I1 is equal to E by R. இப்போ ஃபைனலாக I1 is equal to E by R. Thus R is negligible when compared to the R to the current supplied by a battery is n times of supplied to the single cell. இப்போ இந்த 2 லைன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. தஸ் R is the negligible, R is negligible என்ன அர்த்தம்? இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை when compared to R. எதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த 3 பேட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 பேட்ரிஸ்க்கு பேரலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்னது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆர் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னா த கரண்ட் சப்ளை டு த பேட்ரி n டைம்ஸ் சப்ளை டு த சிங்கிள் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இதையும் 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க. இன்கேஸ் ஆர் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்,
அப்போ என்ன அர்த்தம்? அந்த டயக்ராமை பாருங்கள். எந்த டயக்ராமு? 2.21 டயக்ராமில் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஆர் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு வேலை இருந்தால் என்ன ஆகும்? அது ஒரு கொஷின். It is the current due to the single cell, that is the current due to the whole battery is the same as the due to the single cell, and hence there is no advantage in connecting several cells. இதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து there is no advantage, சிம்பிளாக சொல்லிட்டான். இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாசிபிள் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ தட் த சீரீஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஒன்லி when the effective internal resistance of the cell negligibly small compared with R அப்படின்றான். இதை அன்லைன் பண்ணிக்கிங்க. என்ன எக்ஸாம்பிள் 2.18 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த 2 லைன்ஸ் அன்லைன் பண்ணிக்கிங்க. எந்த 2 லைன்ஸை? எந்த 2? இந்த 9 வோல்ட் பேட்டரியோட என்ன பண்ணியிருக்கோம்? த சீரியஸ் கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் மேட் அக்ராஸ் இன் என்னது 10 ஓம் ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றோம். 10 ஓம் ரெசிஸ்டர்ஸ். இப்போ இந்த 10 ஓம் ரெசிஸ்டர்ஸ் அதில் 5 கொஷின்ஸ். ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் த காம்பினேஷன், equivalent of internal resistance, total current, potential difference across the external resistance, potential difference across the each cell. இப்போ கொஸ்டினை 2 தடவை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க. கொஸ்டினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் த காம்பினேஷன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவரி இண்டிவிஜுவல் பேட்டரியோட 9 வோல்ட் பேட்டரியோட இஎம்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். இஎம்எஃப் வேல்யூ, அந்த இஎம்எஃப் வேல்யூ என்ன சொல்கிறோம்? இ வேல்யூ. வாட் இஸ் இ? நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ஆர், டோட்டல் கரண்ட்டு ஐ, த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வெளியே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர், அதோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறான். பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு வி. அதுக்கு அடுத்தது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த ஈச். ஓகேவா? இது எல்லாமே டேரக்ட் கொஷின் தான், சிம்பிள் கொஷின் தான். பாருங்கள், ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். ஆனால் திஸ் 5 கொஷின்ஸு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே டேரெக்டாக என்ன பண்ண மாட்டான், உங்களுக்கு கேட்டால் 5 மார்க் கொஷினில் கேட்டால் கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா 2 மார்க் அல்லது 3 மார்க்கில் எனி 2 or 3 கேட்கலாம். நோட் பண்ணிக்கங்க. 2 மார்க் அல்லது 3 மார்க் கொஷினில் எனி 2 கேட்கலாம், அல்லது அந்த எனி 2 அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு 2வாக இருக்கலாம், அல்லது லாஸ்ட் 2வாக இருக்கலாம், அல்லது ஃபஸ்ட்டு 3 கூட இருக்கலாம். ஆனால் என்ன சொல்கிறான்னு புரியுதா? அதே மாதிரி சர்க்யூட்டில் 9 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக 6 வோல்ட்டு கூட மாற்றலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ஓமுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், 100 ஓம் கூட மாற்றலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க என்ன சொல்கிறேன்னு. ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் வேல்யூ 10 ஓம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், 10 ஓம் பதிலாக 100 ஓம் மாற்றலாம். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வோல்டேஜ், பேட்டரியோட வோல்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 9 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக 90 வோல்ட்டு கூட மாற்றலாம், அல்லது 6 வோல்ட்டு மாற்றலாம். ஓகேவா? நீங்கள் இந்த சம்மை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இந்த சம்மை பார்த்ததையுமே டக்குன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூஸ் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் அப்படியே எழுதிடுறீங்க. கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற கொஷின் செம்ம சர்க்யூட் டயக்ராம் நல்லா பார்த்துருக்கணும், கிவன் டேட்டாவை நல்லா பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் எனக்கு கிளாஸ் பொறுமையாக தான் போகுது, வேறு வழி இல்லை, பொறுமையாக தான் போகிறேன் பாருங்கள். ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து என்னது எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாக போகிறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஈக்குவலண்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த காம்பினேஷன். த ஈக்குவலண்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த காம்பினேஷன், தட் இஸ் இ ஈக்குவலண்ட் அப்படின்ற சஃபிக்ஸில் ஈக்குவலண்ட், தட் இஸ் என் சிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சிக்மா. அப்போ இ ஈக்குவல் டு சிக்மா என்இ. இப்போ ஈக்குவலண்ட் இ சஃபிக்ஸில் ஈக்குவலண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 × 9 அப்படின்றோம். அது ஏன் 4 போடுறோம்? பிகாஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஹவு மச் பேட்ரி, எத்தனை பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, how many batteries are present in the given circuit, how many batteries are given in the circuit. All of you see எத்தனை பேட்டரி இருக்குன்னு பாருங்கள். 4 பேட்டரிஸ் இருக்குது. 1 2 3 4. அப்போ 4 × 9, 4 × 9, இப்போ 36 வோல்ட். இப்போ இஎம்எஃப் வேல்யூ 36 வோல்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவலண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வாட் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்? ஐ டோல்டு ஆல்ரெடி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர். இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு என் சஃபிக்ஸில் EQ. EQ means equivalent internal resistance.
So that is equal to NR. So that N is a number of batteries, that is 4 into 0.1 ohm. 0.1 ohm என்ன சார்னா each and every individual battery having some amount of internal resistance. That internal resistance to இன்னொரு பேட்டரியிலே கொடுத்துருக்காங்க, பேட்டரி கீழே கொடுத்துருக்காங்க 0.1 ohm அப்படின்னு. ஸோ 4 into 0.1 ohm that is equal to 0.4 ohm அப்படின்றோம். Next one, the total current I. The total current I is equal to N epsilon. இங்கே இப்போ total current I is equal to I is equal to, according to formula, what is Ohm's law formula? I is equal to V by R. But here V க்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் முதல்லையே? V க்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்கேன்? V க்கு பதிலாக can all of you able to understand or not? கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? Given total current I is equal to V by R. This is the given circuit basic formula. But here V is equal to என்ன சொல்கிறோம்னா N E அப்படின்னு சொல்கிறோம். And divided by ஆருக்கு பதிலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா R plus NR போடணும். ஸோ 4 into 9 divided by ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 10 plus 4 into 0.1. இப்போ 4 into 9 36 divided by 10 plus 0.4. இது என்ன பண்ணுங்கள், மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். இது ஸ்மால் சிம்பிளி மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான். அக்கார்டிங் டு திஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் we can get the value I. இப்போ தான் 3 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டோட்டல் கரண்ட் ஐ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஈக்குவலண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் இஎம்எஃப் காம்பினேஷன் we can derive. Okay, now next one, the potential difference across the external resistance அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் V is equal to IR. இப்போ V is equal to IR means what is I? I is equal to 3.46 and what is the total resistance R? R is equal to 10 ohm, that is 34.6 volt. The remaining 1.4 volt is dropped across the internal resistance. இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா? பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 34.6. ஓகேவா? இப்போ இந்த 34.6ல் 1.4 இது வந்து என்ன பண்ணுறோம், லெஸ் பண்ணுறோம். 1.4 எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 1.4 just wait. $3.46 இருக்கு இல்லையா? சாரி 34. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் P is equal to IR 3.46 into 10 that is equal to 34.6 volt அப்படின்றோம். The remaining 1.4 volt is dropped across the internal resistance அப்படின்றோம். Here the 1.4 volt is dropped, அன்லைன் பண்ணிக்கங்க. 1.4 volt is dropped across the internal resistance அப்படின்றோம். இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸாக ஸ்டோர் ஆகுது. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு அந்த 4 செல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த 4 செல்ஸ்லேயும் வந்து என்ன ஆகுது, இன்டர்னல் செல்ஸாக இன்டர்னல் கரண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ அது. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் செல். ஈச் செல் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஈச் செல் மீன்ஸ் 34.6 divided by 4 V by N. இப்போ V by N 34.6 divided by 4 is equal to 8.65 வோல்ட்டுக்குன்னு. சரியா? சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூஷன். இந்த கொஷின் முடிஞ்சது. அதுக்கு அடுத்தது ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். கன்ஸ்ட்ரக்ட் லெமன் செல் சீரீஸ் அண்டு அப்சர்வ். லெமனில் கூட என்ன இருக்குன்ற கரண்ட் இருக்குதுன்னு அன்றைக்கே சொன்னேன். இப்போ புக்கை பாருங்கள், இங்கே இதில் கொடுக்கல, இதில் நம்ம வீடியோவில் கொடுக்கல, வீடியோ கிளிப்பிங்கில் வீடியோ ஆன்லைன் புக்கில் கொடுக்கல. இதில் பாருங்கள், ஆல் ஆஃப் யூ see that பேஜ் நம்பர் 105. ஒரு 4 லெமன் எடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு லெமனில் என்ன பண்ணுறோம், 2 டெர்மினல், காப்பர் ராடு ஜிங்க் ராடு, காப்பர் ராடு ஜிங்க் ராடு, காப்பர் ராடு ஜிங்க் ராடு. பேஜ் நம்பர் 105. ஆல் ஆஃப் யூ see that 4 லெமன் எடுத்துக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு லெமன்லையும் என்ன பண்ணுறீங்க, 4 ஆணியை குத்திடுறீங்க. அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு லெமனில் என்ன பண்ணுறீங்க, 4 ஜிங்க் ராடு.
இன்சர்ட் பண்ணிடுறீங்க, ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க, புக்கில் கொடுத்துருக்க கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க. அப்படி கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அப்படி கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டெர்மினல்லேருந்து என்னது ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினலையும் அனதர் ஒன் லாஸ்ட் ஃபைனல் டெர்மினல்லேருந்து நெகட்டிவையும் என்ன பண்ணுற கனெக்ட் பண்ணுற. அப்படி கனெக்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ மல்டிமீட்டரில் வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இஎம்எஃப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் தான் வந்து என்னது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பேஜ் நம்பர் 105. இப்போ லெமனில் கூட வந்து என்ன இருக்குதுன்னா கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். லெமனில் கூட வந்து என்ன இருக்குது, கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 2.44 பாருங்கள். இந்த 2.44ல் எக்ஸாம்பிள் 2.44ல் இன் பேரலல் கனெக்ஷன்ஸ் ஆல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல். பேரலல் கனெக்ஷன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நான் பேரலல் கனெக்ஷன்னா என்னென்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? பேரலல் கனெக்ஷன்னா R2. எனிபடி ஐடியா இருக்கா தம்பி? 1/R1 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. இப்போ here parallel resistors are connected அப்படின்னு சொல்கிறோம். parallel resistors are connected அப்படின்றோம். இப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படின்னா 1/R ஈக்குவலன்ட் internal resistance of the battery, equivalent internal resistance of a battery, that is equal to 1/R is equal to 1/R equivalent is equal to 1/R plus 1/R plus 1/R up to n terms அப்படின்றோம். n terms என்ன அர்த்தம்? n number of batteries. So n number of batteries now R equivalent is equal to R by n and total resistance of the circuit. So R plus R by n அப்படின்றோம். இது வந்து total resistance of the circuit. The total EMF of the potential difference between the points A and B which is equal to the E. The current in the circuit I is equal to திருப்பி again நீங்கள் என்னது I is equal to V by R here. இப்போ இங்கே I is equal to என்ன சொல்கிறோம்? E divided by R by n சொல்கிறோம். R by n plus R ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா the reciprocal of the EMF value. சரியா? அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸில் என்ன படிச்சிருப்பீங்க? the resistors are connected in series, the reciprocal of the individual resistors are அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். டெஃபனிஷன் படிச்சிருப்பீங்க, ஹோம்ஒர்க் கூட எழுதிருக்கீங்க லாஸ்ட் கிளாஸில். இங்கே the reciprocal of the internal resistance of a battery, the reciprocal of the internal resistance of a batteryனா R by n வந்து n by R வந்து என்ன பண்ணுறோம்? R by n கன்சிடர் பண்ணுறோம். R by n அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோம்? கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஈக்குவேஷன் 2.42க்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டெப் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த ஸ்டெப்பு சொல்கிறேன். I is equal to E divided by R by n plus R அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது I is equal to n E divided by R plus n இருக்கு இல்லையா? இதை வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த எண்ணை வந்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். n E divided by R plus nR. இப்போ மறுபடியும் இங்கே வந்து கேஸ் if R is greater than R, the R is I is equal to n E divided by R, that is equal to NI1. இதெல்லாம் வந்து சீரீஸில் நம்ம என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன்? சீரீஸ் நடத்துகிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமாக சொல்லியிருப்பேன். கவனிங்க, சீரியஸ் கனெக்ஷன் நடத்துகிறப்ப என்ன பண்ணியிருப்பேன்? கொஞ்சம் பொறுமையாக சொல்லியிருப்பேன். இப்போ இங்கே இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி மச் கிரேட்டர் தேன் கம்பேர் than the resistance of R in parallel means what about the current I is equal to n sigma by R, that is NI1 அப்படின்னு சொல்கிறோம். In case I1 is the current due to the single cell, sigma by E by R and R is the negligible அப்படின்றோம். R வேல்யூ வந்து என்னது? நெக்லிஜிபிள். அப்போ R is the நெக்லிஜிபிள்னால் என்ன மீனிங்கு? ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து என்னது? நெக்லிஜிபிளாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த சர்க்யூட்டில் R is the negligible value அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், just wait.